हरिओम तत्सत। जय गुरुदत्त, जय गिरनारी। अवधूति मस्ती चैनल के सभी भाई, हम अभी जा रहे हैं बाबा के दरबार, गिरनारी महाराज के दरबार। जी हाँ, जूनागढ़ में गिरनार ग्रहण किया है हमने सुबह सुबह करीबन 4 बजे से। अभी सुबह हुई है और माहौल आप देख सकते हैं। हमने लगभग 1300-1500 सीढ़ियाँ सर कर ली है और जैसे जैसे ऊपर आ रहे वैसे बादल हमारे सिर के ऊपर छू के अपना अस्तित्व छोड़ रहे हैं। ये आप देख सकते हैं, पूरा जंगल कितना विस्तरा हुआ है और ये पूरा शहर, जूनागढ़ शहर नीचे दिख रहा है। और इस वातावरण की तो बात ही कुछ अलग है। आप देखिए, बादल अभी पहले नीचे से ऊपर दिखते थे, अभी ऊपर से बादल नीचे दिख रहे हैं हमको। तो ये बहुत अद्भुत वातावरण है। हमने अभी अवश्य किया था, अभी निकलते हैं। आप भी आइए गिरनारी के दरबार पे, सब साथ मिलकर चढ़िए। जय गिरनारी। ये देखिए, अभी यहाँ पे आगे आएगा अंबाजी टेम्पल, वहां पे हम थोड़ा स्टे करेंगे और उससे आगे दत्तात्रेय भगवान के पास जाएंगे। और वातावरण आप बहुत आह्लादक है। आप देखिए, वो शुरू भी हो गया है। यहाँ भी आइए। यहाँ पे बस एक इसी बात को लेकर दिक्कत होती है। हम जहाँ पे जा रहे हैं वो गुरु का स्थान है और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत ही गंदगी फैली हुई है। ये कोई और ध्यान नहीं रखेगा, ये हमें ही रखना होगा ध्यान। बस इस बात की थोड़ी चिंता सभी को करनी चाहिए। अगर कोई थका हुआ हो तो कहाँ बैठेगा? बैठने के लिए भी यहाँ पे लोगों ने गंदगी मचा रखी है। आप खाओ पियो, कचरा साथ में लेके जाओ। अभी कोई थका हुआ उसका बैठे ही है। देखिए, यहाँ से पूरा गिरनार आह्लादक दिख रहा है। तो आज पूरी अवधूति मस्ती चैनल आपके लिए ये वातावरण लेके आई है। आगे कुछ लोग अभी गए हैं, हम भी अब थोड़ी देर में पहुंचने वाले हैं। आप डीओपी के साथ वातावरण का आनंद लेते आइए, हम आगे चलते हैं। जय गिरनारी। यहाँ भी कभी मौसम खराब होता है तो रोपवे बंद हो जाता है। हमें लगा था कि बंद ही होगा, मगर आप देख सके कि अभी रोपवे की सुविधा भी शुरू हो गई है और आगे शायद कुछ दिख नहीं रहा था, वो खड़ा भी हो गया है वहां पे।
जो आनंद का अनुभव आप चल के कर सकते हो ऐसे रूप में बैठ के नहीं हो सकता। सही बात है। एक एक सीढ़ियों का अनुभव आप ले सकते हो। और जीवन में चलना तो चाहिए यार, गिरनार तो चढ़ना चाहिए एक बार पैदल। जय गिरनारी। अजी ओ चेतन बापू आकर गए क्या अभी? सात दई बोलावती गे भी हवा गिरनारनी સુતમા નદીની યાત્રા गिरनारी મિત્ર રાહુલે લખેલી આ રચના હંમેશા મને યાદ આવતી હોય છે। અને આ પગથિયા ચડતા ચડતા મને મારા गिरनारी ने मित्र राहुल ना बन जय गिरनारी। यहाँ पे आपको देख कर चलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ पे बारिश में छोटे छोटे जीव आप देखिए, छोटे छोटे जीव बहुत ही सारे इस वातावरण में, उनको भी आनंद चाहिए। कब तक घर में घुसेंगे आप? घर में कब तक? लॉकडाउन में सबको पता चल गया। पहले कहते थे जॉब है, ये है, काम है, धंधा है, फलाना फलाना ये हो रहा। और जब घर पे टाइम नहीं मिलता, एक ही तो सैटरडे मिलता है, 7 दिन में एक ही तो दिन मिलता है, वो भी परिवार के साथ अच्छी तरीके से स्पेंड नहीं कर पाते। अभी लॉकडाउन में 3 साल तक परिवार के साथ ही रहे, तो पता चला नहीं अभी तो जॉब शुरू होनी चाहिए। देखिए पूरा जूनागढ़ दिख रहा है अभी यहाँ पे ऊपर से। और ये तो यहाँ से स्पष्ट दिख रहा है कि बादल धीरे धीरे नीचे चले जा रहे हैं और बादलों को इतने नजदीक से उड़ने का अनुभव ही कुछ अलग है। देखने का बहुत ही करीब है बादल। जैसे जैसे हम ऊपर चढ़ते जा रहे हैं हमें छू रहे हैं बादल और हम भीग भी रहे हैं बादलों के साथ। बहुत ही अच्छा अनुभव है। अभी मिलते हैं थोड़ी देर में जय गिरनारी। ખરેખર અવધૂતની મસ્તી આજે ગુરુ શિખર પર ચડી રહી છે, બરોબર? દત્ત ટૂંક એકચ્યુઅલી આપણને ખબર શું પડે ગુરુ શબ્દ શું છે, ગુરુ શિખર ત્યાં જવું તેનું મહત્વ શું છે, આવનારા પડકારો ઉતરતા પણ એના પડકારો થવાના છે, તેનું મહત્વ શું છે? महत्व तो बहुत બધું है। मतलब गुरु शब्दની મહિમા એટલી છે કે કાલે પણ આપ સત્સંગમાં આપણી સાથે ચર્ચા થઈ કે આખા જંગલના વૃક્ષો કાપીને તમે કલમ કરો, આખી ભૂમિને કાગળ બનાવો અને આકાશ જેવડી કલમ હોય તો ગુરુ શબ્દનો અર્થ તમે ના કહી શકો। અને પૂજ્ય લાલાજી એટલે પુનિતાચાર્યજી મહારાજના છેલ્લા 13-14 વર્ષથી સાધનામાં લીન હતા, એટલે એમને જે જે અનુભવ કર્યો એ તો અવર્ણનીય હતું અને એ અનુભવ આપણા આગળ જતા જતા ગુરુના સાધકો કે બધા છે અનુભવવાના। મૂળ વસ્તુ કે આ શબ્દો તમે લખવા જશો, બોલવા જશો કે વર્ણન કરવા જશો તો એ શક્ય જ નથી। આ તમારા હૃદયમાં ભાવ થાય, ગુરુને યાદ કરીને કે ઈશ્વરને યાદ કરીને તમે રડી લીધું ખરા મનથી, તો એનો અનુભવ જ છે એક પ્રકારનો ગુરુનો, કે તમને દુનિયાને કોઈ વસ્તુની યાદ નથી આવતી, કોઈ વિશેષ નથી લાગતું એના સિવાય, અને એને ખાલી યાદ કરો ને તમારી આંખોમાં પાણી આવી જાય, હૃદય દ્રવી ઉઠે, એવું લાગે કે બસ તારે જોડે મને તારામાં સમાવી અને હાલ આપણા આવતા આપણે કાલે ગુરુ પૂર્ણિમા હતી અને આજે આપણે ગિરનાર પર ગુરુ શિખર પર જઈ રહ્યા છીએ, બરોબર, દત્ત ટૂંક ઉપર જઈ રહ્યા છીએ। તો આપણે વચ્ચે જે અનુભવ કર્યા છે કે જે વાદળા ટચ કરીને જાય છે, બરાબર, લોકો ચડે છે, એમના ત્યાંનું હવામાન એક એક ઉર્જા હવામાનની અંદર જે પોઝિટિવનેસ, બરાબર, સ્પર્શ કરી રહ્યા છે। તો એ વિશે આપણને કંઈક અવધૂતી મસ્તી ચેનલ દ્વારા આપણને
આપણા ચેનલના જે સબસ્ક્રાઈબર છે એમને કંઈક જાણવા મળે એમ. અને આ પહાડાનું પાણી વિશે પણ તમે થોડું કહી શકો. પાણી દીધું છે. પહેલી વસ્તુ કે ગિરનાર વિશે એક બહુ જ વાત લોકપ્રિય છે એ કે ગિરનાર વહી આતે હૈ जिन्हें गिरनारी बुलाते हैं. એટલે આ જન્મમાં નહીં તો ગયા જન્મમાં કે કેટલાય જન્મનું આપણું પુણ્ય કે કંઈક હશે જે આ જન્મમાં આપણે એક એક પગથિયે અદા કરી ચૂકીએ છીએ. કોઈને ખ્યાલ હોય, કોઈને ના ખ્યાલ હોય કે કોઈ પણ રીતે આપણે ચડી રહ્યા છીએ, કેવી રીતે ઉપર જઈએ છીએ, નીચે ઉતરીએ છીએ અને કોઈને કશો ખ્યાલ આવતો નથી. કેમ કે આપણા ઉદ્ધતિ મસ્તી ચેનલના ભાઈઓ જ હાલ ઉપર આપણે જઈ રહ્યા હતા અને ઘણાને એવું હતું કે ચડી શકીશું કે નહીં ચડી શકીએ. પહેલાં તો આપણે એટલા બધા પગથિયા જોઈને જ આપણા ઘણા મિત્રો ગભરાઈ ગયા હતા કે 9,999 પગથિયા ખરેખર ચડવું આપણા માટે અશક્ય છે. પણ અત્યારે આપણે 2,2500 પગથિયા ચડી ચૂક્યા છીએ, બરોબર. તો ખરેખર આનંદ એટલે ભરપૂર આનંદ અને જેમ ચડીએ છીએ એમ હલકા થતા જઈએ છીએ. અને હજી પણ ચડવાનો આપણને ખરેખર આનંદ આવે છે. બસ આ જ ગુરુ તત્વનું મહત્વ છે કે તમને ખબર ના હોય અને તમારાથી બધું થઈ જતું હોય છે. આવતા આવતા શરીરનું શુદ્ધિ, મન શુદ્ધિ બધું થવા લાગ્યું. ઘણા નામ વોમિટિંગ થઈને એ પણ શરીર શુદ્ધિની વસ્તુ થઈ અને મન શુદ્ધિ. અહીં તમે વિચાર કરો કે ચડતા ચડતા મગજમાં આપણે જેટલા છીએ હાલ, બીજા બધાને એવું થતું જ હશે પણ હાલ આપણે જેટલા છીએ બીજું કંઈ મગજમાં છે જ નહીં ગિરનારી સિવાય. અને તમે બસ એ આ તત્વનું મહત્વ. અને આ જુઓ આ વાદળાઓ સ્પર્શ કરે છે આટલા, તમને નીચે બેસીને કેવી રીતે ખબર પડે કે પરમાત્મા શું વસ્તુ છે? અને એક એક પગથિયા આપણા હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત એની એક એક મંત્ર બોલીને આપણે ચડ્યા છીએ એક એક પગથિયા. એ બહુ વિશેષ વાત છે કે આપણે બધા નસીબદાર તો ખરા જ કે ગુરુઓના ગુરુ શ્રેષ્ઠ ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાન ગુરુ સ્વરૂપે મળ્યા. અને એ પણ બ્રહ્મા વિષ્ણુ સ્વરૂપ એ પોતે જેમનો સાક્ષાત્કાર થયો પોતાની આટલા બધા વર્ષોની તપશ્ચર્યા સાધના કર્યા પછી એવા પુનિત મહારાજના ચરણમાં આપણે એમનો સહવાસ આપણને મળ્યો. હમણાં જ બાપુ બ્રહ્મલીન થયા પણ એ સતત આપણને તત્વ એવું લાગે કે સતત આપણી જોડે છે. કાલે આપણે આશ્રમમાં પણ અનુભવ્યું અને આજે પણ આપણે અનુભવીએ છીએ. હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત. અને આશ્રમ દ્વારા આજે પણ એ હું અનુભવું છું કે ખરેખર બોલવા કરતાં એનું એક્સપેરિમેન્ટ કરવું, એનું અનુભવ કરવો એ જરૂરી છે. કે ખરેખર તમે લોકો અહીંયા આવો, આનંદ લો અને ગુરુ શિખરના ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાનના દર્શન કરો. કેટલો અનુભવ થાય છે, કેટલી મજા આવે છે, આનંદ લો. ભક્તિમય વાતાવરણ છે સંપૂર્ણ. હરિઓમ તત્સત જય ગુરુદત્ત. શ્રી ગુરુદેવ દત્ત. બોલો ગિરનારી મહારાજ કી જય. જય ગિરનારી, જય ગિરનારી. અવધૂત પરમ શ્રેષ્ઠ અવધૂત ભગવાન દત્તાત્રેય ભગવાન કી જય. હવાની લહેરો આવી રહી છે. હારો રે ભરોસો મને ભારી જેવો ગરવો દાતા મારો ગિરનારી ગિરનારી જય ગિરનારી. આના સિવાય બીજું શું જોવાનું બાકી રહેશે? એવું થાય કે આના સિવાય બીજું શું જોવા જેવું છે વિશ્વમાં? હા જો વાદળાવાળો हम बयान नहीं कर सकते तेरे लाखों के ढेर का चपटी बबूत में है खजाना कुबेर का. जो
કોઈ જગ્યાએ ઘંટી વગરનું પાણી, ઘંટી વગરનું પાણી. અહીં પાણીથી પગથિયાનું નહીં, આ પાણીથી પગથિયાનું નહીં. ભરી કાઢો ભરી કાઢો. ગિરનારીના અવશેષ નાક લગાડીને આપણે પડીએ હે એકદમ ક્લીન પાણી હોય એકદમ. હા એકદમ ક્લીન રિઝલ્ટ. ગિરનારી વાહ વાહ મોજ મોજ મોજ. જય ગિરનારી. મારું મન મોર બની ધન ગાટ કરે, મન મોર બની ધન ગાટ કરે, મન મોર બની ધન ગાટ કરે. મારું મન મોર બની ધન ગાટ કરે, મન મોર બની ધન ગાટ કરે. ગરા ગરા રા 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 મેઘ ઘટા ગગને ગગને ગર જાટ કરે. ઘુમરી ઘુમરી ગર જાઓ બરે. નવની તની મેઘ આંજલી મારા જે ગુણ ને જકાર કરે. મારા લોચન માં મધુ ઘેન ભરે. મગરા 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 મલકાઈ ને મેડા મન મોર મોર બની ધન ગાટ કરે, મન મોર બની ધન ગાટ કરે. જય ગિરનારી જય ગિરનારી જય ગિરનારી. ધજા પર બેઠ કર ખબર રखे हमारी. जय जय गिरनारी जय गिरनारी. પાણી પીવું મોટા કેટલું ચીલ્ડ પાણી. આ પાણીથી એસિડિટી ના થાય તમારે. અહીંના વાતાવરણની અસર જુઓ કે જે થાકેલા હતા બિલકુલ ચાલી શકે અને તો હાર્દિકભાઈની વાત કરો, આ પાણીની વાત કરો. આ પાણીની જે તમને ગેસ બી ના થાય, એસિડિટી બી ના થાય, કશું જ ના, એકદમ ક્લીન પાણી, કુદરતી પાણી કહેવાય. બીજું મેઇન શું વસ્તુ ખબર તમને? જે જે જડીબુટીઓ વનસ્પતિઓ એના અંદર થઈને પાણી આવે, જેના કારણે એ પાણીમાં એટલી બધી શક્તિ, એટલી બધી પોઝિટિવનેસ હોય કે જેના કારણે તમને આખું શરીર એકદમ સ્વસ્થ કરે. આટલા 3-4 પછી આપણે ચડી ગયા છે એનર્જી. હરિઓમ દસ્ત જય ગુરુદેવ જય ગિરનારી. हरिओम दत्त जय गुरुदत्त जय गिरनारी. અમે અંબાજી મંદિરે આવી ગયા છીએ. જગતજનની મા જગદંબા માનું સાનિધ્ય અંબાજીમાં તો તમે જોયું જ છે, પણ ગરવાગઢ ગિરનાર ઉપર ચડતા આ અંબાજી આવી પહોંચ્યા છીએ. બહુ અદ્ભુત મંદિર. વરસાદના લીધે પાણી બધે જ છે, અંદર પણ પાણી ભરાયા છે છેક સુધી. અને અહીંયા તમે જોઈ શકો છો પોતપોતાની માનતા પ્રમાણે અહીંયા લોકોએ ચાર ચતુર્ભુજ નક્ષત્ર અને તમારે જુનાગઢ ઉપર ગિરનાર સુધી આવવું હોય તો એની સુવિધા જે શરૂ થયેલી અહીંયા અંબાજી સુધી છે, અહીંથી આગળ નથી. કે તમે ત્યાં બિલ જોઈ શકો છો કે રોપવેની જે સુવિધા છે અહીંયા સુધી છે. અહીંથી રોપવે જાય અને નીચેથી આવે. જે લોકો ચાલતા પ્રયાણ ન કરી શકે એ લોકો માટે છે રોપવે અહીંયા સુધી છે. અને જોઈ શકો છો વાદળાઓ છે એટલે સુધી અહીંયા છે કે નીચે કશું જ દેખાતું નથી. અહીંથી થોડાક અંતરે કદાચ હું કેમેરાથી હું દૂર થઈ જતો કશું દેખાયું નથી.
બહુ અદ્ભુત વાતાવરણ છે ઉદ્યુતિ મસ્તી ચેનલ અંબાજી સુધી પહોંચી છે હવે જશે આગળ ગુરુ દત્તાત્રેય તું હરિઓમ તત્સત જય ગુરુ દત્તા જય અંબે જય અંબે જય જય અંબે જય જય અંબે હરિઓમ તત્સત જય ગુરુ દત્તા ગિરનારી મસ્ત સ્ટુડિયો રાખી છે यहाँ पे आप देख सकते हैं बारिश ने पूरा माहौल ही बदल दिया है। पूरा माहौल बदल गया है। अभी मैं दूर खड़ा हूँ तो आपको भी लग रहा होगा कि गुम्बस गुम्बस बारिश के छींटे ये देखिए पूरा बारिश से हम देख चुके हैं और उद्युति मस्ती चैनल के सभी भाई मौत कर रहे हैं। हरिओम तस्वीर आप आइए आगे देखते हैं नजारा। यहाँ पे देख सकते हैं आप यहाँ पे आप सब देख सकते हैं अभी कि कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। देखिए ये यहाँ से नीचे ये रास्ता है, ये सीढ़ियाँ जा रही है यहाँ से, लेकिन कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, कुछ भी नहीं। सबको दिख रहा है तो बस एक ही तत्व अलग जय गिरनारी। अभी थोड़ी देर पहले तो हमने बादलों को भी देखा। हरिओम दत्सत जय गुरु दत्ता। तो ये है उद्युति मस्ती चैनल, हर क्षण आध्यात्मिकता के साथ आपकी सेवा में। हमेशा हम ऐसे ही कार्य करते रहेंगे, आपको दिखाते रहेंगे। अभी भी हमें आगे बहुत कुछ देखना है, तो यहाँ का ये संपन्न हुआ जय अंबे बोलते हुए आगे जय गिरनारी के आगे चलते हैं। गिरनारी हरिओम। बोलो माझ्या आदत माझ्या आदत माझ्या आदत माझ्या आदत माझ्या અમે તાલુકા તરફ જુનાગઢમાં ગિરનાર પર નીકળી જાય છે અને કેદાન કવિ કેદાને લખેલી એક બહુ સરસ રચના મા વિશે છે, એની બે લાઈન। केदान के जग आँखों तोलो मारी माना तोले कोई ना वे रे ए मारी जन्मनी दे नारी माँ मन तारी याद बहू आवे रे। आई लव यू मम्मी। जय गुरु दत्ता। हरिओम तत्सत जय गुरु दत्त। हरिओम तत्सत।
જય ગુરુદત્તા. ગિરનારમાં બેઠા છીએ, ઉપર ટૂંકના દર્શન કર્યા અને કુંડના પણ. કમંડલુ કુંડ. ઉપર દત્ત ભગવાનના પગલા છે અને એ પગલા એટલે એ જગ્યા વચ્ચે હતા એક તો રાતે 11:30 પોણા 12 વાગી ગયા, રાતે અંધારું અને રોડમાં લગભગ 1.5 કિલોમીટર જેટલી રદી આડી આવી. જ્યાં ભગવાન ગુરુ શ્રી દત્તાત્રેય મહારાજે 12,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી ઊભા રહીને. એ જગ્યાએ પછી એમના પગલા ત્યાં રહી ગયા. 12,000 વર્ષ તપશ્ચર્યા કરી અને હાલ પણ એવું કહેવાય છે કે ત્યાં દત્ત ભગવાન તપશ્ચર્યામાં લીન રહે છે અદ્રશ્ય રૂપે. અને હાલ જે જગ્યાએ બેઠા છીએ એ જગ્યા કમંડલુ કુંડ. એની ઘટના એવી કે ત્યાંથી અહીંયા પાણી ન હોવાના કારણે એવી કંઈક ઘટના હતી અને ત્યાંથી દત્ત ભગવાને કમંડલનો ઘા કર્યો. અહીં કમંડલ ડુંગરને લાગ્યો અને ત્યાંથી માં ગંગા પ્રગટ થયા. કમંડલુ કુંડ આ એ કુંડ છે અને એવું કહેવાય છે કે આ દિવસે દત્ત મહારાજ ટોંક ઉપર સાધના કરે છે, તપશ્ચર્યા કરે છે અને રાત્રે શયન અહીં કરે છે. કમંડલુ કુંડ. ત્યાં ધૂણો પણ છે સરસ. એની એનર્જી અત્યારે મને અસર થઈ રહી છે. નશો ચડી રહ્યો છે. એનર્જીની અસર બહુ જોરદાર છે ત્યાં. અને એવું કહેવાય છે કે ત્યાં દત્ત ભગવાને સાધના એમની કેવી છે કે એમના હાથમાંથી જે અગ્નિ પ્રગટ થયો સતયુગમાં જે અગ્નિ પ્રગટ થયો એમના હાથમાંથી થયો અને એ જ હાલ ત્યાં ધૂણો છે જ્યાં. અને તે જગ્યાએ ગોરખનાથે પણ તપશ્ચર્યા કરી છે. ગુરુ ગોરખનાથે ત્યાં દર સોમવારે કાર્ય કરી અને નવા પીપળના લાકડા મૂકવામાં આવે એટલે અગ્નિ આપોઆપ પ્રગટ થાય છે. આ છે પણ હાલની તારીખમાં દર સોમવારે છે. એટલે બસ આવી ઘટનાઓ છે અહીંની જુનાગઢની ગિરનારની. અને એટલે જ રોજ બધા કહેતા ચર્ચાતી અને ઘણીવાર બધાએ સાંભળેલી વાત ફરીથી એક જ વાત કહીશ કે गिरनार वही आते हैं जिन्हें गिरनारी बुलाते हैं. અવધૂતિ મસ્તી ચેનલ ઘણા સમય પછી પાછી ફરી છે. સર્વેને જય ગુરુદત્ત. અને અંદર મનમાં એકવાર જુનાગઢ આવવાની, ગિરનાર ચડવાની ઈચ્છા પ્રગટ થશે તો ધૂણાની જેમ અગ્નિ પ્રગટ થતા વાર નહીં લાગે. હરિઓમ તત્સત. જય ગુરુદત્ત. જય ગિરનારી. સીતારામ. બીજા સંદેશ
प्राणियों को भी थोड़ा प्रेम चाहिए। आपकी ऊर्जा उन्हें भी असर करती है कई बार। हम यहाँ पे बैठे थे और ये यहाँ पे बस आके बैठ गई ऐसे। हरिओम तस्य जय गुरु। हरिओम तस्य जय गुरु। हरिओम तस्य जय गुरु। रोज આવે ગુરુ દત્તાત્રેય ભગવાને પૂતાઈ છે બે પૂતા રોજ ઉપર જાણે રોજ નીકળે પચાસ સાડે ભગવાને પાછા નીકળે કૂતરા મજાકની વાત થોડી આયુષ દત્તાત્રેય નિકાળી પુત્ર और बस मैं तो ऊपर जाए पातो निकले मच्छर दिख रहा है अभी उंगली पे बैठा हुआ है तो इसको उड़ा भी नहीं सकता। आटा में वो फिर भी बोलो को फोन कर। फोन तो कर। अच्छा तू बैठ हम चलते हैं। नहीं जाऊँ क्यों? हरिओम तो सज्जय गुरु जाऊंगा तभी तो आऊंगा ना कल। हाँ हाँ जय गुरुदत्त ख्याल रखना सबका यहाँ पे।